न्यूज़ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਬ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਟੀਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। न्यूज़ 18 पंजाब के मंच से जुटी पूरी मान सरकार सारे मंत्रियों ने अपने विभागों का दिता हिसाब किताब लोगों के मसलों से न्यूज़ 18 ने बेबाकी नाल पूछे सवाल। नवे मंत्रियों को वंडे गए महकमे अमन अरोड़ा सने शहरी विकास मंत्री जोड़ा माजरा को सिहत विभाग का जिम्मा डॉक्टर इंद्रबीर निज्जर लोकल बॉडी ते अनमोल गगन मान सैर सपाटा मंत्री। मान कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਕਮਾਨ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਟੈਕ। मानसा पुलिस की गिरफ्त में शार्प शूटर फौजी प्रियावर्त सने 4 मुलजमान का मिलिया 7 दिन का रिमांड मूसेवाला कतल कांड की जा रही है पुछगिछ। चार्ज संभालते एक्शन के DGP गौरव यादव मूसेवाला कतल केस के लॉरेंस तो खुद की पुछगिछ CIA खरड़ पहुंचे किए सवाल जवाब अज ही संभालिया अहुदा। रेप केस के फसे सिमरजीत बैंस के भरा करमजीत बैंस को कोर्ट ने फिर भेजा 2 दिन के रिमांड से पर बैंस अजे भी गिरफ्त तो बाहर तलाश के पुलिस की छापेमारी जारी। मोगा कोर्ट कंपलैक्स के बाहर चलियां गोलियां कई राउंड हुई फायरिंग पेशी ते आए नौजवान आपस के उलझे। तरनतारन के खेमकर चलियां गोलियां कार सवार ते हमलावरों ने की फायरिंग मृतक की शेरा मसीह के वजों हुई पहचान हमलावर मौके तो हुए फरार। तलवंडी साबो च गुलाबी सुंडी का कहर नरमे की खड़ी फसल वाहण नूं मजबूर हुए किसान सरकार तो मुआवजे की कीती मंग। 12वीं तो बाद 10वीं के नतीजे के भी कुड़ियां ने मारी बाजी फिरोजपुर की नैंसी आई अवल दूजे ते तीजे नंबर से संगरूर दियां दिलप्रीत ते कोमलप्रीत। अमृतसर च हुई बारिश दरबार साहब के मींह का आनंद लैंदे दिखाई दिते श्रद्धालु लोगों को गर्मी तो मिली राहत। सत श्री अकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल होगी न्यूज़ 18 पंजाब के महामंच सुनहरा पंजाब की सुनहरा पंजाब मंच से खास तौर पर पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ते न्यूज़ 18 ते वड्डा बयान दिता गया सीएम मान के वलों लीडरां ते अफसरां की उतली कमाई बंद की। वड्डा बयान सीएम मान ने दिता उन्होंने कहना है कि कमाई बंद हुई है तो तनख्वाह वधाउण दी हुण मंग की जा रही है 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। अपने साथियों को भी सबर का सुनेहा दिता गया सीएम मान के वलों सबर ही सफलता की सब तो वड्डी पौड़ी है सफलता का राज भी दस्सिया उन्होंने वलों सीएम मान का कहना है कि सबर ही सफलता की सब तो वड्डी पौड़ी है। केजरीवाल ने मेरा सबर देख के जिम्मेवारी दी उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के वलों भी उन्होंने सबर वेख्या गया तो सबर देखते हुए उन्होंने वड्डी जिम्मेवारी दी सूबे का मुख्यमंत्री बना दिता। मार्कफेड तो असीं बिजनेस करवावांगे ये भी उन्होंने वड्डा बयान दिता। नाल उन्होंने कहना है कि फूड प्रोसैसिंग ते कोई भी काम नहीं होया उत्थे विधायकों दी तनख्वाह नूं लैके खुल के सीएम मान बोले ने क्योंकि हुणे विधानसभा का सैशन होके हटिया है उस दे विच भी जरूर मुद्दा गुंजिया सीगा। कई विधायकों के वलों मंग की गई सी कि तनख्वाह दे विच होर वाधा होना चाहिए विधायकों की तनख्वाह घट है तो इस नूं लैके सीएम भगवंत मान सीधे तौर पर उन्होंने जवाब दिता है। उन्होंने कहना है कि लीडरां ते अफसरां की उतली कमाई बंद कर दी तो कमाई बंद हुई है तो तनख्वाह वधाउण दी मंग की जा रही है। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि 1-1 रुपए का हिसाब भी लिया जाएगा। नाल ही आखिरकार सफलता की कुंजी की है सफलता का राज की है उस बारे भी उन्होंने कहना है कि सबर ही जिहड़ा सबर के नाल ही जिहड़ी सफलता हासिल की जा सकती है सबर ही सफलता की सब तो वड्डी पौड़ी है। केजरीवाल ने मेरा सबर देख के ही जिम्मेवारी दी। न्यूज़ 18 पंजाब के मंच सुनहरा पंजाब से खास तौर पर पहुंचे सीएम मान इस दौरान सीएम मान के वलों यह वड्डा बयान दिता गया। साढ़े 3 महीनों च उन्होंने अपनी तनख्वाह पता लगी है
क्योंकि उपरली कमाई बंद हो गई हुण। पहला तो तनख्वाह ही नहीं पता सी किन्नी है, तनख्वाह तो लेंदे ही नहीं सी, उपरों वो उपरला बंद हो गया। हुण कहंदे साडी अच्छा हुण बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स नूं, बहुत सारे राजनीतिक लोगों नूं हुण पता लग्या साडी तनख्वाह किन्नी है, क्योंकि पहला तनख्वाह लेंदे ही नहीं सी, तनख्वाह की जरूरत ही नहीं सी। उपरों आउंदे सीगे टची केस, इन्ने दे गया, इन्ने दे गया। नो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं लोगों नूं वचनबद्ध हाँ, मैं लोगों नूं ये कह के आया, वादा करके आया, एक एक रुपये का मैं हिसाब लऊँगा, पैसा कित्थों आऊगा, ये वो सारा वो भी दसूँगा। जे किसी लोगों ने, जे किसी लोगों के पैसे का किते घोटाला होया होगा, पब्लिक के सामने करूँगा। वो च मंत्री होवे, संतरी होवे, साडा होवे, उन्हां दा होवे, कानून एक है जी। तो मैं संगरूर के लोगों के फतवे का सत्कार करदा, बड़ा वधिया फतवा दिता उन्होंने। हुण तक की हुंदा आया सी, जिहदी सरकार हुंदी सी बाई इलैक्शन उहदी हुंदी सी। परचा होया जी संगरूर च कोई, किसी पुलिस वाले नूं कहा इन्हों चक लो, लड़ो आराम नाल, लोकतंत्र है। असीं तो 37 तो 35% ते आ गए। मान साहब नूं मैं बधाई देना, सिमरजीत सिंह मान नूं जित गए। असीं तो 37 तो 35 ते आ गए, उन्हां दी तां गल कर लो जिन्हां दी जमानतां जब्त हो गईयां, जिन्हां ने आपदे पोस्टर ते फोटो भी लाई। हुण किधर गए फिर बंदी सिंह, हुण भुल गए। गल है कोई, कदे तक किसी स्टैंड ते खड़ जाओ, दोजियां दे मोटरसाइकिल वांगू जिधर नूं मर्जी टेढ़ा कर दो उधर नूं खड़ जांदे हो यार। किसी स्टैंड ते तां खड़ जाओ ना, चलो खड़ो फिर। जे MP बन के बंदी सिंह रिहा होंदे ने तां हसबैंड वाइफ सुखबीर बादल ते हरसिमरत दोने MP ने, चलो कराओ रिहा फिर। मैं उन्होंने मैं राजनीति च नहीं लेना चाहता, मेरा छोटा भाई सी, क्योंकि मैं कलाकार और इन्नी छोटी उम्र च इन्ना फेम लेना बहुत वड्डी गल, बहुत वड्डी गल है जी। मैनू पता है जिहड़ी शोहरत है ना, ये छेती कीतिया नहीं मिलती, ये वास्ते लोग सदियां ला देंगे ने, भांडे धोंदे उस्तादां दे। पर शुभदीप सिद्धू मूसेवाला इन्ना फेवरेट हो गया, लोग नॉट ओनली पंजाबीज, गोरे काले सब, मतलब जदों कलाकार ना लैंगुएज तो उपर उठ जे ना, फिर वड्डी गल है। सर मशहूर होना ते महान होना डिफरेंट गल्लां ने। मशहूर कोई भी हो जाता है, महान बहुत घट होंदे ने। सो उन्हां दा जिहड़ा मर्डर होया बड़ा बहुत ही दुखांत है। अज भी मेरे दिल च चीज़ है, फड़ रहे हैं सारे गैंगस्टर भी फड़ रहे हैं, सब कुछ हो जाऊगा। पर जे तुसीं कहो कि संगरूर तुसीं सिद्धू मूसेवाले साहब नाल जां किसी नाल होर जोड़ दोगे, मैं नहीं चाहता। राजनीति अलग जगह है, कलाकारी अलग जगह। हालांकि मेरा भरा वो मानसा तो चोण लड़िया सी, पर मैं एक भी लफ्ज़ ਉਹਦੇ विरुद्ध नहीं बोलिया, ना ही ਉਹਨੇ मेरे विरुद्ध बोलिया। फिर सो इदां ਦਾ कोई ਚੱਕਰ नहीं कि मैं कोई। ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿੰਗ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਨ 3 ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20000 ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 20000 ਆਊਗਾ, 25000 ਆਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾਗਾ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਲਗਭਗ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ, GST ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪਸ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ 100% ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 100% ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ GST 'ਚ 27% ਵਾਧੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜੁੜੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 33-34% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 1000 ਤੋਂ 15 ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14208 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14208 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 74,80,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ IPPs ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਅਜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਫਟ ਰਹੀਆਂ, ਰੰਗ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਂਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਾਂਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।